بمحمد والطاء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله ملجأ عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي لثم العتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حسى يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي وامنعه سر القرب واجلي كربي والحقني بعين الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرات أكرمنا بك نظرا يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر كم قرد ماء الفخر واغنم أجري واستجد برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب ذكر قلبي يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم
أنت المختار بمدحك تاج الأقدار أجرنا من نار بجاه رسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله 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 المدد يا رسول الله رسول الله في ليالي المولد وبريء النور يبدو من معاني أحمد راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريء النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشبو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام يحيى آمنا ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil asyar tashdu bi layalil maulidina wa bariqul nur yabdu bi ma'ali ahmadi. Rahatil asyar tashdu bi layalil maulidin wa bariqul nur yabdu في أحمدي وبريك النور يبدو بمعاني أحمدي وبريك النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Dua bulan di kandungan wafat ayandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. راحتي الأطيار تشظو بليالي مولدي وبريق النور يبدو بالمعاني أحمدي. راحتي الأثيار تشظو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمدي وبريق النور يبدو بمعالي أحمدي وبريق النور يبدو بمعالي أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. رعتي الأطيار تشظو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. راحتي الأثيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بما في أحمدي في ليالي
ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Rahatil azyaru dasyadu fi layalil maulidin Allah wa bari'ul nur yabdu fi ma'ati Ahmadin. Rahatil azyaru dasyadu fi layalil maulidin Allah wa bari'ul nur yabdu min ma'ani Ahmadin. Wa bari'ul nur yabdu min ma'ani Ahmadin. Wa bari'ul nur yabdu min ma'ani Ahmadin. Fi layalil maulidin, fi layalil maulidin. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان. انهضوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان. اذهبوا يا للوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة. كل من يأتيك يوم قامها يلقى إماما. كل من يأتيك يوم قامها يلقى إماما. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الهرمان ولا تكون من الهرمان. انهضوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان. انهضوا يا للوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة. كل من يأتيك يوم قامي حي يلقى إماما. كل من يأتيك يوم قامي حي يلقى إماما. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بغفران جد لها ذا الإنسان عبد صائن خذيان من ذنوب بوهان خائفين غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستغفرك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب برجي تحت باب بلاجي لم يزال في الدجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على
عظيم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Abu Bakar SPDI MPD dari Samarinda. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandua Kutai Kartanegara Bapak Irfan Ansori Masder MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Mandua Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bapak Kepala TU Mandua Kutai Kartanegara Bapak Inarudin beserta staf. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Mandua Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Mandua Kutai Kartanegara serta siswa-siswi Mandua Kutai Kartanegara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, baik secara luring maupun daring via Zoom meeting. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, tidak lupa kami haturkan kesediaan Bapak dan Ibu serta seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, acara kelima doa dan terakhir penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatrudin, siswa kelas 11 IPA 1. Kepada Anda Fatrudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو
Innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Yudi Faisal SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita hatur pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kartanegara, yang kami muliakan Al-Ustadz Abu Bakar SPDI MPDI yang pada hari ini berkenan untuk menyampaikan hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jajaran manajemen dan kepala tata usaha beserta stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu dewan guru dan keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, baik berupa material maupun tenaga. Mudah-mudahan semua lelah kita ini menjadi lillah, semua keringat kita ini menjadi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami memohonkan maaf apabila dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah pada hari ini ada kesalahan, ada kekurangan, kekhilafan. Kami mohon ridha, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami menyapa untuk informasi Ustadz, alhamdulillah acara ini kita adakan ada yang offline, ada yang online. Nah, online ini insya Allah disaksikan oleh seluruh penjuru Kutai Kartanegara. Oh, kalau penjuru Kutai Kartanegara, anak-anak lab streaming di rumah lewat Zoom-nya masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang offline di sini ada seluruh keluarga besar, guru-guru, TU dan seluruh keluarga besar pegawai Mandua Kutai Kartanegara. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara kepada Bapak Irfan Ansari Masdar MPD. Kami persilakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Abu Bakar SPDI MPDI yang berkenan hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Mandua Kukar, Kepala Tata Usaha dan Wakil, serta Bapak, Ibu Guru dan TU, dan tentunya kepada seluruh siswa Mandua Kukar yang baik berada di madrasah maupun di rumah masing-masing. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara baik dan insya Allah dapat berjalan sampai akhirnya nanti berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini nanti insya Allah hikmah akan disampaikan secara detail oleh Pak Abu Bakar. Pada kesempatan ini karena ini momen yang cukup langka sebetulnya, kita bisa bertemu dalam jumlah yang cukup banyak pada hari ini. Alhamdulillah kita syukuri bahwa kondisi Indonesia, Kaltim dan Kutai Kartanegara sudah aman gitu, walaupun belum aman 100%. Amannya itu salah satunya buktinya insya Allah ini juga sekaligus pengumuman kepada para siswa bahwa insya Allah Senin kita melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas, insya Allah hari Senin. Dan polanya nanti akan disampaikan pada saat sosialisasi. Yang jelasnya pada hari Senin itu kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Dan ini tentunya kita syukuri karena hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Yang jelas saya di sini sudah hampir 1,5 tahun. Saya masuk di sini bulan Mei, ini sudah bulan 11 ya. Jadi hampir ya 1,5 tahun. Belum pernah ketemu siswa Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar kemarin masih sempat ketemu di sini. Jadi makanya saya menganggap ini momen yang luar biasa walaupun masih belum ketemu banyak siswa. Insya Allah kita akan ketemu Senin dengan jumlah yang cukup besar. Namun itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada siswa, kepada guru, kepada tata usaha, kepada semua pihak yang alhamdulillah hari Kamis yang lalu ya, kita keluar hasil akreditasi itu. Rabu ya, hari Rabu yang lalu alhamdulillah hasil akreditasi kita sudah keluar dan alhamdulillah kita tetap mempertahankan predikat di posisi A. Alhamdulillah. Ini sangat kita syukuri karena kalau kita turun efeknya sangat luar biasa. Efek kepada siswa, efek kepada lembaga ini semuanya akan mengefek kalau posisi kita turun. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras panitia, kerja keras semua pihak guru, TU, komite, para siswa terlibat semuanya. Karena akreditasi pola baru ini kan melibatkan semua pihak. Bukan hanya pola lama, panitia, tim saja sudah bisa menyelesaikan permasalahan akreditasi. Tetapi kalau pola baru ini harus semua pihak terlibat. Karena tim asesor akan menanyai baik kepala madrasah, komite, orang tua, siswa, gurunya dilihat pada saat mengajar dan sebagainya. Jadi hasil yang kita dapatkan dengan alhamdulillah mendapatkan 94 itu sangat luar biasa. Dengan pola akreditasi yang dengan pola baru. Kalau pola lama mungkin angka 94 itu agak mudah kita dapatkan. Tetapi dengan pola baru itu agak sulit. Ini terbukti setelah saya melihat hasilnya itu. Alhamdulillah kita syukuri Pak Abu Bakar kita itu berada di ranking 1 untuk Kukar. Alhamdulillah. Dengan nilai 94 itu tidak mudah ternyata.
untuk mendapatkan nilai segitu. Kayak kita syukuri tentunya nilai ini harus dipertahankan, minimal dipertahankan. Cara mempertahankannya tentunya dengan proses yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti tentunya mulai Senin itu kita akan membuktikan bahwa kita tetap seperti yang diharapkan di dalam aturan-aturan di akreditasi itu. Pada sambutan ini mungkin saya sederhana saja. Saya rasa nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Ustadz Abu Bakar yang luar biasa nanti. Mungkin kita mengingat-ingat ulang saja bagi siswa, bagi saya, bagi guru dan sebagainya. Sifat-sifat Nabi itu. Minimal itu kalaupun tidak bisa 100%, bisakah 100% sifat Nabi itu kita pakai Pak? Oh enggak bisa Pak. Berapa persen kira-kira Pak Saprani? Yang itu sidik, amanah, tablik, patonah, itu kira-kira berapa persen kita bisa lah? Kira-kira berapa persen Pak? Pak Saprani? Pak Inar? Sidik, benar, kira-kira bisa berapa persen kita bisa ya? Berkata benar. Siswa, guru, kepala sekolah, berkata apa adanya, yang bahasa kerennya sekarang integritas. Satu kata dan perbuatan. Nah itu sifat Nabi itu. Kalau kita mencari hikmah-hikmahnya tuh. Sidik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Siswa, guru, kepala sekolah, apakah dipercaya 100%? Kira-kira berapa persen siswa dapat dipercaya? Baik siswa? Hah? Berapa persen dapat dipercaya? 100%? Oh 100%. Kalau gurunya Bang, dapat dipercaya berapa persen? Nah 1000%. Kalau kepala sekolah 50% ini wani. Yang ketiga, tablik. Nah, tablik ini bahasa kerennya sekarang itu bisa membangun jaringan, networking. Jadi guru, kepala sekolah itu harus bisa membangun jaringan. Nah, seberapa banyak kita sudah bisa membangun jaringan. Jangan kepala sekolah hanya di ruangan maha. Anda tahu dengan sekitarnya, Anda tahu dengan alumni, Anda tahu dengan stakeholder lainnya. Nah, siswa juga begitu, jangan hanya di kelas saja, tidak pernah ikut kegiatan. Nah, guru juga harus tambah wawasan, banyak teman. Nah itu tablik. Nah seberapa banyak sudah kita bisa melakukan itu. Yang terakhir, apa itu? Cerdas. Nah, patonah, cerdas. Cerdas ini ya tentunya kita semua ingin gitu kan, apalagi ini madrasah. Siswanya ingin semua cerdas. Makanya baik guru maupun siswa saya berpesan dan pribadi saya tidak pernah berhenti kita menuntut ilmu, tidak pernah berhenti kita membaca buku, tidak pernah berhenti kita mengikuti kegiatan-kegiatan ya, pengajian. Nah, seperti salah satu hari ini dalam wawasan karena kita manusia itu pelupa. Nah, pelupa itu alhamdulillah Pak Abu Bakar lah. Kalau kita kada lupa, hebat itu. Nah, bahaya kita. Ingat masa halus, ingat waktu dilahirkan mama, wah kacau. Kalau masih ingat Pak Ina waktu dilahirkan mamanya, wah kacau itu. Nah, makanya untung kita dikasih pelupa itu. Nah, dengan pelupa itulah kita harus banyak belajar, ya. Harus banyak ngulang-ngulang. Nah, insya Allah nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Saya rasa cukup itu arahan sih, ya sedikit unek-unek lah. Yang mungkin insya Allah kita sebagai evaluasi minimal kita tuh mendekat-dekatilah dengan sifat-sifat Nabi itu, sidik, amanah, patonah, tabliknya itu. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irfan Ansori Masdar MPD yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara kita pada hari ini.
Bapak dan Ibu serta seluruh siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yakni uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abu Bakar SPDI MPD dari Samarinda. Sekaligus kami memohon dengan hormat agar membacakan doa di akhir penyampaian. Kepada Ustadz Abu Bakar kami persilakan. Biasanya siang. Bangke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan aja kok cincin saya Pak Jerry ya? Kelihatan ya? Oh, ya. Tak sengaja dari ini kebetulan kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyahidin amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat, bilangnya ada satu ter. Nah, hanya ada satu ter. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Saya masih sering latah kalau di sana Bapak. Jadi saya kadang mengumumkan seperti kemarin pada saat event Maulid. Jadi ini pentasnya panggungnya yang besar, anak-anak ada. Jadi saya bilang anak-anak tolong bertahan, siswa Man 2 Tenggarong tolong bertahan. Wah diprotes sama gua. Saya bilang enggak Pak. Saya masih lebih mendingan karena Pak sehari sebelumnya Pak Kakanwil warga Kementerian Agama Kalimantan Tengah. Ya itulah, alhamdulillah Allah kasih lupa ya Pak ya, supaya rame. Yang terhormat kami ulangi Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Man 2 Kutai Kartanegara. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu GTK atau guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang sangat saya hormati. Khusus ibunda dan ayahanda kami yang telah lama bersama kami 10 tahun ya. Dari beliau-beliaulah tidak hanya kami mendapatkan ilmu tapi juga kami belajar sikap. Bagaimana bersikap dengan orang yang sesama kami usia, bagaimana bersikap dengan mereka yang lebih tua, bagaimana bersikap dengan yang lebih muda, bagaimana bersikap dengan siswa, bagaimana bersikap dengan tamu-tamu kita yang datang. Baik itu orang tua siswa maupun yang lain. Alhamdulillah banyak kami dapat selama 10 tahun, tentu masih kurang. Maka dari itu kami senantiasa berharap bimbingannya selalu walau dengan jarak yang jauh tapi terasa dekat dengan media. Baik, yang kami banggakan dan muliakan juga para siswa, santri, baik itu yang statusnya masih santri, siswa Man 2 Kukar, maupun yang tergabung dalam tim PPL IAIN atau UINSI ya, Samarinda yang pada hari ini alhamdulillah kalian sudah menjalani masa, hanya saja karena corona jadi terbatas ya. Jadi online. Mudah-mudahan nanti sempat kalian ketemu siswa mengajar dan rasakan tuh bagaimana guru-guru kalian mengajar kalian pada saat kalian sekolah ya, mudah-mudahan. Dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kita membahas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. 3 hal yang dari sisi beliau sebenarnya terlalu banyak hal. Kita bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan pernah habis. Baik para pencinta beliau maupun para pembenci beliau. Tidak akan pernah habis kisah ini. Selalu jadi cerita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Syekh Ahmad Dedat almarhum, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an padahal hanya 5 kali. Tetapi kisah beliau selalu dicerita bahkan sampai sekarang. Ya. Dan tentunya sampai kiamat nanti akan selalu jadi cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah pencinta-pencinta, yang pembenci aja. Bagaimana kisahnya akan bagaimana cerita-cerita ini oleh para pembenci terangkat. Rasulullah dibuat karikaturnya, ya. Kemudian di atas kepalanya gambar karikatur itu dipasangnya bom, ya. Kemudian itu Belanda, Denmark. Bagaimana orang yang membuat itu pun menjadi tenar karena yang dikisahkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kematiannya pun itu yang kemarin rame, ya. Kematiannya pun heboh, viral gara-gara dia pernah menjadi orang yang membuat karikaturnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatnya untuk menghina Rasulullah. Itu para penghina. Bagaimana dengan para pencintanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita bahas di yang bagian ketiga nanti, yaitu bagaimana apa sih untungnya mencintai, menjadikan Rasulullah sebagai kekasih. Yang pertama yang kita bahas adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik kelahiran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada kisah sehebat ini. Mulai dari sebelum zaman Nabi Adam bahkan sudah tertulis nama beliau di dinding-dinding surga. Bahkan dinanti-nantikan kehadirannya oleh umat, oleh makhluk di seluruh dunia. Bahkan Nabi Isa adalah nabi terakhir sebelum Rasulullah, nabi ke-24, nanti baru Rasulullah. Beliau bilang, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada lahir nabi terakhir yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tibalah nanti waktu kejadiannya. Ini kejadian luar biasa, kelahiran yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Raja Kisra, ya. Itu umatnya penyembah api, disebut dengan agama Majusi. 1000 tahun telah berkobar api itu di menaranya dan tidak pernah padam. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bergetar istananya Kisra, padam apinya Majusi yang selama ini sudah 1000 tahun disembah. Bergetar, bahkan takut Raja Kisra itu dan bertanya, dipanggil ini para apa namanya kalau raja itu, ya. Penasehat-penasehatnya dipanggil. Sampai bermimpi. Onta-onta kok datang ke sini, ada apa maksudnya ini? Dipanggil para penafsir mimpinya dan menerjemahkan akan tafsir mimpi itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Abdul Muthalib lagi berdoa, Siti Aminah sudah mulai akan melahirkan, ya, sudah mulai terasa akan keluar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib berdoa di dalam Ka'bah. Apa yang terjadi? Berhala-berhala yang ada di dinding Ka'bah itu rebah. Anehnya posisinya seperti bersujud. Lalu suara dari balik dinding keluar dan terdengar oleh Abdul Muthalib, akan datang orang yang mensucikanku dari berhala-berhala ini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kelahirannya. Kita, bagaimana waktu kita dilahirkan? Kalau Nabi bergetar dindingnya Raja Kisra itu, ya, kita yang bergetar ranjangnya rumah sakit itu. Saya
4 anak saya, Bapak Ibu, mohon maaf. Baru sekali saya melihat istri saya melahirkan langsung itu. Biasanya mertua saya, karena corona kami aja yang berdua. Luar biasa itu ya, napas naik turunnya. Simpan napasnya bagus. Masya Allah, saya temani. Sampai keluar tuh saya lihatin. Sambil saya ngaji-ngaji tuh baca surah Maryam di dekat istri saya tuh. Baginda Rasulullah waktu mau melahirkan yang dampingi 4 orang wanita. Wanita mulia, Siti Hawa, Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada Asia. Saya malu aja menyebut nama suaminya. Istrinya Firaun. Nah ini bukti juga kalau perempuan taat, tidak peduli istri suaminya taat atau tidak, dia akan masuk surga. Kalau suami taat tapi dibiarkan istrinya tidak taat, tidak sembahyang, dibiarkan aja. Buka aurat, dibiarin. Maka kalau istrinya masuk neraka, dia tidak ingatkan, sebab suami tidak mengingatkan, suami juga masuk neraka. Tapi kalau istri taat, soleha, suaminya tidak taat, bukan kewajiban sang istri untuk mendidik atau menjadi kepala keluarganya, rumah tangganya. Makanya luar biasa perempuan ini. Ini kata Guru Ahmad Zaini. Makanya hebatnya perempuan ini, kalau seorang perempuan itu taat, takzim, hormat sama suaminya, nanti ingatkan saya kembali ke cerita 4 orang perempuan ini. Kalau seorang istri taat, takzim sama suaminya, walaupun amalan hebatnya cuma 5 waktu, sholat 5 waktu. Orang tahajud beliau tidur, orang puasa sunnah Senin Kamis beliau makan, ya. Tapi yang fardu jalan, yang fardu enggak boleh ditinggal. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu aja amalan kuatnya. Tapi takzim sama suami, hormat sama suami, taat sama suami, maka dia masuk surga. Boleh pilih pintu yang mana saja. Itu kelebihannya seorang istri. Itu istri. Insya Allah Pak. Ini kita guru sama suami. Cuma yang di sana, yang di luar itu. Ada yang suami datang, tidak dieranin, tidak bawa uang, tidak dimasakin. Tudungnya diangkat. Luar biasa. Ini seperti di restoran makanan dalam hayalan. Nah, tidak ada isinya apa-apa. Luar biasa. Ini saking hebatnya peran istri. Di zaman Rasulullah kan ada seorang istri ya. Di orang sahabat bilang begini, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Lalu beberapa saat atau beberapa hari sang suami pergi, ada keluarganya, utusan keluarganya datang. Wahai ibu, ibu Anda sakit keras. Jengukin. Mohon maaf, nangis. Dengar, siapa sih yang enggak nangis dengar ibu nangis? Dengar ibu sakit. Siapa yang enggak menangis? Saya yang laki-laki aja nangis, apalagi perempuan yang lebih mengedepankan rasa daripada logika, itu perempuan. Benar. Itu memang ada penelitian mengatakan kalau laki-laki itu akalnya 99, rasa 1. Tapi kalau perempuan rasanya 99, akal 1. Jadi mohon maaf Bapak, kalau yang paling penyinggungan itu ibu-ibu. Ya biasanya begitu, tapi tidak semuanya begitu. Kalaupun ada ya 1 dibanding dengan 6 miliar. Enggak. Biasanya sebagian besar begitu rasa. Mudah merasa, tapi kalau coba laki-laki, nih perbandingannya lagi. Hei, kamu udah ke sana? Alah, ada aja tuh yang lain. Nah, tuh. Tapi kamu kok enggak dampingi istrimu waktu melahirkan? Alah, kalau mau keluar dia. Tapi kalau perempuan ibu-ibu itu ya, enggak bisa tidur dia. Kalau anaknya ini begini perasaannya, harus didampingi. Sampai selesai, sampai nanti lahirkan, baru ditinggal. Itu ibu. Kalau bapak-bapak merokok. Apalagi bapak-bapaknya bisa main PUBG. Wah enak. Oh, sudah lahirkah? Belum. Oh. Sudah lahir? Belum. Udah lahir? Udah. 2 tahun dah umurnya. Kamu udah tahu-tahu. Wah 2 tahun sudah main anunya PUBG-nya. Enggak. Kalau di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Di kantor.
kantor sana, maksudnya di kantor polisi. Iya, orangnya ditangkap polisi maksudnya. Oke. Nah, itu ibu-ibu. Ibu-ibu, beliau ini di zaman Rasulullah dipanggil. Ibumu sakit. Sakit keras, jenguk. Suami saya pesan jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Akhirnya pulanglah sang utusan, sedihlah sang ibu tadi ini. Berapa hari setelahnya ada kabar lagi, ibumu sakit keras. Itu sakaratul maut. Gitu, sakaratul maut. Menghadapi saya sudah berapa kali menghadapi orang sakaratul maut, ternyata tidak mudah membimbing. Bahkan sebagian besar mereka tidak sadar. Makanya kalau tidak amal, apalagi yang kita bawa saat menghadapi sakaratul maut itu. Ya Allah, guru saya, keluarga saya, kecuali ibu, saya minta maaf, saya tidak di samping ibu saya waktu beliau lepas. Malam Idul Adha tadi, tidak di samping beliau. Tapi kakak mengabari, tolong jangan buru-buru, mama sudah tidak ada. Kakak saya ini waktu meninggal nenek saya, itu nangisnya luar biasa. Yang saya khawatirkan dia kalau ibu saya meninggal. Oh ternyata tenang. Kenapa beliau tenang? Ding, jangan laju-laju, tenang-tenang aja, ibu sudah tidak ada. Mama sudah tidak ada. Tapi bagus Ding, kata beliau begitu, menenangkan saya. Menjelang sholat, menjelang azan Isya, beliau sedekapkan tangan beliau sendiri, baru beliau lepas. Sudah didaftarkan haji sejak 2012, ternyata tidak sempat berangkat haji. Berangkatnya ternyata ruhnya saja mungkin, karena pas di Idul Adha, itu kan bulan haji. Dengar-dengar kabar, kalau dulu harus ditarik. Nah, saya ketemu dengan Pak Patur kemarin, ini sekedar informasi aja. Yang keluarganya mungkin sudah daftar tapi meninggal, kata Pak Patur, boleh ternyata diganti tanpa melakukan daftar tunggu baru. Langsung aja. Nah, niat saya mau menemani ayah saya. Mudah-mudahan Allah beri jalan. Ya, mudah-mudahan Allah beri jalan dan pasti lebih memudahkan beliau. Kalau orang sudah tua tuh ya, mana pintunya tadi, pintu Madinah yang sebelah kanan. Yang kanan enggak Pak? Kanan tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana Bapak mau datangi? Pintu kiri tuh 1, 2, 3. Kalau kita keluar baru, orang sudah komat. Kita baru di pintunya, di pintu Madinah. Mau masuk ke dalam masjid, selesai orang baru kita masuk. Saking luasnya. Nah tuh, tapi kalau bawa anak, insya Allah mudah-mudahan beliau lebih mudah dan lebih nyaman dalam beribadahnya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali, jangan tinggalkan rumah sebelum saya datang. Datang yang kedua kalinya utusan. Bu, ibunya ibu sakaratul maut sudah. Lihat untuk yang terakhir kalinya. Mohon maaf tidak bisa, suami saya belum datang. Sampai meninggal, datang yang ketiga kalinya utusan, ibu Anda meninggal, menangis. Tapi tetap tidak bisa pergi. Kenapa? Pesan suami jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Akhirnya dikuburkan pun tidak dilihat. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, dengari, saya akan didik anak saya dengan ini yang perempuan nanti. Saya akan didik dia. Apa kata si ibu? Apa kata Rasulullah ketika mendengar kabar ini? Padahal orang sudah berburuk sangka kepada sang anak ini yang perempuan, yang sang istri ini yang diamani oleh suami. Apa kata Rasulullah baginda tercinta, sang makhluk paling mulia? Kata baginda Rasulullah sambil tersenyum, beliau bilang, dosa ibu yang meninggal tadi diampuni Allah gara-gara anaknya taat sama suaminya. Mungkin saja berkah didikan daripada sang orang tua kepada anak jadi patuh sama suami. Maka dari itu, jika kita didik baik-baik anak kita, maka berkahnya akan sampai kepada kita. Maka dari itu, siapkan jodoh yang baik, jangan sembarang pilih. Sudah tahu anaknya mau dinikahkan, goncang siapa namanya keluar nama. Sembarang aja yang penting ada nama keluar. Biar tampan yang penting kaya maksudnya. Misalnya. Nah, jangan. Kita mau nitipkan anak kita. Bu, Pak, berapa banyak anak yang sepasang suami istri tidak cocok sama mertua? Banyak. Kalau tidak cocok sama mertua bagaimana mau bakti?
Padahal pesan guru kami, orang tua kita itu 3. Yang melahirkan, yang mengajari kita, yang menjadi orang tua bagi pasangan kita. Itu. Bakti sama orang tua. Saya bakti sama orang tua saya. Saya harus bakti sama mertua saya. Didik dia. Suatu saat, hai anak, kau juga harus bakti sama mertuamu ketika engkau sudah berkeluarga. Makanya pilihkan memang yang tepat. Jangan yang sembarangan. Ya. Nah, kita kembali. Perempuan 4 yang menemani baginda Rasulullah SAW. Siti Hawa, istri Nabi Adam. Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Siti Asia, istrinya si itu. Bu Fir'aun tahulah. 1898. Iya, makanya saya kasih tahu. Kalau tahu bahaya ya Pak. Bekawan berarti. Kenapa diangkat-angkat? Fir'aun nelpon misalnya. Bekawan rupanya lah. 1898. 3 ilmuwan penasaran. Betulkah ada kisahnya Fir'aun itu? Jaraknya Nabi Musa dengan Rasulullah mungkin kalau tidak salah terjarak 5.000 tahun. Kalau tidak salah, kalau salah ya salah berarti. Yang jelas jauh jaraknya. Lalu oleh baginda Rasulullah SAW, Quran surah Yunus ayat 92 disampaikan oleh Rasulullah di hadapan orang Yahudi di Madinah. Waktu itu di Madinah ada orang Yahudinya sudah. Disampaikan ayat bahwa, ayat itu begini kurang lebih artinya. Bahwa ditenggelamkan Fir'aun, kami selamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang sesudahnya. Apa kata orang Yahudi Madinah? Apalagi yang kau sampaikan ini Muhammad, kebohongan apalagi? Taurat enggak ada bilang begitu. Nabi Musa waktu hidup enggak pernah bilang begitu. Rasul enggak bisa buktikan. Tahun 507 Masehi. Oke, 507 tambah 40 berarti sekitar 610 Masehi. Disampaikan itu kepada umat Yahudi yang ada di Madinah. Yang pada waktu itu membelot, yang pada saat mau perang Badar kembali dia itu sudah hubungannya. Awalnya berjanji mau sama-sama menerima Rasulullah sebagai pemimpin dan berjanji akan bersama-sama apapun yang akan dilakukan oleh warga Madinah. Termasuk perang melawan suku Quraisy. Jadilah jumlahnya 313 di perang Badar itu yang seharusnya lebih banyak dari 313. Di perjalanan pulang hubungan Yahudi Madinah. Kebohongan apa lagi Muhammad yang kau sampaikan? Kata mereka. Mengatakan itu kepada baginda Rasulullah. Kebohongan apa lagi? Nabi tidak bisa sampaikan, tapi itu ayat tetap harus disampaikan. Nabi tidak bisa membuktikan, tapi namanya ayat tetap harus disampaikan. Ternyata Allah berkehendak lain. 1898, 3 ilmuwan, 1 muslim, 2 non muslim. Menyelam ke dasar Laut Merah. Ditemukan ada serpian-serpian bangkai kerajaan ya, seperti kereta kencananya si Soimah, kan? Pernah sekali itu ya. Nanti setelah ini kita lanjut lagunya. Tanpa live karaoke nanti sama Bu Nur. Nah, diselami ternyata di dekat bangkai-bangkai kereta itu ada betul satu jasad yang utuh, padahal di sebelahnya kiri kanan dekat-dekatnya itu tulang belulang. Ada satu sosok yang masih utuh jasadnya dan ada cincin katanya. Kata penemu itu ada cincin melingkar di jarinya dan diyakini cincin itu adalah cincin pembesar kerajaan di masanya. Sementara kalau dikaitkan dengan kisah lain tidak ada kecuali yang di Quran surah Yunus itu. Maka diyakinilah, terbuktilah bahwa itu adalah jasadnya Fir'aun dan dimumikan taruh di Mesir. Orang yang terbuka pintu hatinya orang yang terbuka pikirannya dan pintu hatinya pasti akan langsung percaya bahwa itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Tapi kan hidayah itu susah datangnya Pak. Bu, hidayah, normalisa.
Iya, Sauda. Yudia. Oh, Yudia. Susah datangnya kalau enggak bukan karena hidayah. Jadi luar biasa Al-Quran kebenarannya. Makanya sekitar tahun berapa itu ada profesor dari Prancis disuruh jadi ketua panitia mumi sedunia di Mesir. Tapi dia penasaran kenapa kok orang Islam tahu bahwa jasadnya Fir'aun itu ada. Dan terbukti sekarang nih buktinya ada di Mesir. Pergi ke sana. Sore nanti tutup dia. Jam 8 buka lagi. Tutup sudah enggak? Di samping planetarium tuh. Nah, lalu beliau penasaran. Ditemuilah temannya yang muslim. Kenapa kok orang Islam tahu bahwa Fir'aun itu jasadnya ada dan tidak hancur. Lalu disampaikan Quran surah Yunus. Hanya dengan Quran surah Yunus yang ayat 92 itu langsung masuk Islam sih. Beliau yang profesor tadi. Tidak perlu banyak-banyak. Artinya ini adalah kebenaran. Maka dari itu Al-Quran dikatakan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bahkan semakin canggih, semakin hari, semakin zaman maju akan semakin terbukti kebenaran Al-Quran. Yakin saja. Itu Al-Quran. Ya, tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kita kembali. Yang mendampingi ini masih kembali lagi. Yang mendampingi baginda Rasulullah SAW, ibunya baginda Rasulullah Siti Aminah, ya Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Asia, Siti Maryam. Yang mendampingi beliau melahirkan ini secara ruhaniyah, ya secara ruhaniyah. Kita, mama kita yang dampingi, Bu Bidan. Siapa satunya itu perawat, mamanya. Yang terakhir datang. Dokter kandungan, bagaimana? Udah melahirkan? Belum, operasi ya? Nah, itu yang dampingi. Tapi yang menakut-nakuti, operasi ya. Tapi baginda Rasulullah SAW yang mendampingi adalah orang-orang mulia. Ya, nih. Lalu kelahiran baginda Rasulullah SAW, Maulid Barzanji menceritakan, itu lahir dalam keadaan bersujud. Masya Allah, bersujud. Kita lahir, mumpung ibunya sabar. Ibu tuh luar biasa ibu. Kalau melahirkan anak, begitu melihat anaknya nyaman sudah, tenang hatinya. Hilang, lupa yang tadi sakit. Nah, melihat sang cabang bayi. Itu kalau ibunya sadar, ibunya baik, ibunya berakal. Kalau ibu yang tidak berakal, ambungnya anaknya. Kamu nyakiti aku tadi, Nana. Mau berjauh ke sana. Nah, tuh, ya alhamdulillah kita tidak seperti itu. Baginda Rasulullah SAW lebih mulia lagi. Bahkan setelah sujud. Lalu menadahkan wajah beliau ke langit. Pertanda beliau akan menjadi orang yang besar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini beberapa diantaranya kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir untuk sesi kelahiran ini. Kata Nabi diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah SAW jadi disebut kelahirannya adalah di tahun gajah. Surah Al-Fil. Pasukan bergajah, Raja Abraha. Raja Abraha ini seorang raja. Dia iri. Dia ini membangun rumah ibadah agama dia besar, tapi tidak ada yang datang. Sementara di Ka'bah cuma Baitullah gitu aja, bentuknya kubus begitu, kok orang datang terus. Datang terus, baik yang berdagang, baik alasan dagang maupun alasan berhaji, karena ini sudah ada di masa tuntunannya sudah ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Iri dia, maka dari itu mau dihancurkan. Makanya waktu lewat di depan rumahnya Abdul Muthalib, kai Nabi, kan pasukan bergajah sudah. Saya pernah nonton film kartun, itu walau alam pesan apakah ada pesan kisah begitu di dalamnya. Pasukan bergajah ini datang, ada ular. Kata ular, gajah mau kemana? Mau datang ke Ka'bah, mau jalan-jalan. Enggak. Mau disuruh menghancurkan Ka'bah. Enggak mungkin bilangnya kita disuruh menghancurkan Ka'bah. Makanya yang dibinasakan nanti kan cuma pasukannya bukan gajah. Enggak mungkin bilang kita mau menghancurkan Ka'bah. Iya. Nah itu kisahnya tuh. Jadi gajah itu tidak ada untuk menghancurkan. Yang ingin menghancurkan itu manusianya. Maka begitu mau sampai di Ka'bah, mampir ke tempatnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, aku ambil semua untamu tuh. Tahu dia apa? Mohon maaf. Unta-untanya orang-orang pembesar Quraisy diambil oleh Raja Abraha. Datanglah Abdul Muthalib menghadap kepada Raja Abraha. Wahai Raja Abraha, itu unta saya. Kata Raja Abraha,
Hai Abdul Muthalib, engkau ingin mengambil apa? Aku ini hendak menghancurkan Ka'bah. Kok yang kamu urus ontamu? Nah, jawaban Abdul Muthalib nih. Kata kain Nabi, wahai Raja Abraha, onta itu punyaku. Saya yang jaga. Saya yang pelihara. Ka'bah itu punya Allah. Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Benar saja. Begitu Raja Abraham mendekat, belum lagi sampai di Ka'bah, Allah sudah putus burung ababil. Diabadikan dalam surah Al-Fil. Diturunkan itu apa? Burung ababil membawa batu, ada yang mengatakan sebesar kerikil, lalu mengenai kepala mereka yang menunggangi gajah pada saat itu. Nah, inilah luar biasanya Quran. Ada yang ingin mencetak, memalsukan Al-Quran di zaman Nabi itu, dia si Musailamatul Kadzab itu bilang begini, dia ingin mengharang Quran, bikin Quran kan Allah bilang begini ya, kalau kamu ragu dengan apa yang aku bawa kepada hambaku, ya, buatlah yang semisal dengan itu, yang sama dengan Quran itu kalau kau ragu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Coba Bang buat seperti Al-Quran itu kalau memang kamu merasa ragu. Lalu ada yang mengharang begini, Al-Fil, itu Musailamatul Kadzab. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Ampun tawil, hidungnya panjang. Wah, itu enggak usah jadi Quran. Orang semua tahu, anak kecil pun tahu gajah itu hidungnya panjang. Enggak ada yang pesek. Kalau gajah itu pesek sampai hidungnya enggak ada. Semua panjang, enggak perlu Quran. Tapi kalau Quran cerita burungnya adalah burung ababil yang membawa, mana tahu kita kalau nama burungnya ababil. Mana pernah kita tahu. Nah, ini luar biasanya Al-Quran, terbukti kebenarannya sepanjang masa. Ya. Nah, yang kedua yang akan kita kisahkan, sebaik-baik teladan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berapa menit lagi? 2 menit, 5 menit, 5 menit lagi kah? Baik, oke, 5 menit lagi. Kalau begitu, baginda Rasulullah SAW sebaik teladan. Satu aja dah teladannya. Kita karena Bapak Ibu ya. Nabi itu kalau seandainya beliau itu pemarahan, boleh beliau memarahi pasukan pemanah Gunung Uhud pada saat beliau bilang jangan tinggalkan Gunung Uhud, apapun yang terjadi, menang atau kalah. Perang tuh berkecamuk, sepertinya menang sudah. Ya kalau kocar kacir sudah musuh sebelum nanti Khalid bin Walid dan Abu Sufyan keluar dari balik gunung untuk menyerang umat Islam. Pada saat beliau sebelum Islam. Pasukan pemanah turun, ambil rampasan perang, harta rampasan perang. Halal kan itu memang. Khalid bin Walid yang nanti menjadi kekasihnya Rasulullah SAW, Abu Sufyan yang juga akan menjadi pembelanya Rasulullah SAW nanti setelah perang itu, datang menyerang dalam kondisi tidak siap. 70 syuhada gugur pada saat itu. Di antaranya adalah paman Nabi yang luar biasa hebatnya, yang membela Nabi, yang tidak sabar mau melawan pasukan kafir Quraisy dari dulu karena sering mengganggu Nabi. Beliau adalah Sayyidina Hamzah. 70 yang tewas, di antaranya adalah paman. Kalau saya pemimpinnya, saya akan bilang, kamu sih, coba jangan ditinggalkan gunung. Tapi Nabi tidak. Bahkan Allah bilang seandainya engkau kasar dengan mereka, maka mereka akan meninggalkan. Untung sikap bagus. Coba kita, saya misalnya, jadi pembina OSIS. Lalu melaksanakan acara hutman misalnya. Gagal misalnya, atau kacau. Apa yang saya bilang sama nomor saya? Mungkin saya bilang begini, kamu sih datangnya jam berapa? Jam berapa? Baginya tidak. Makanya bilang Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Itu mungkin sudah. Makanya kita ini tidak bisa mengikut Nabi itu Bapak. Tidak bisa. Tapi berusaha sedikit-sedikit. Walaupun di antara 100% lumayan. Adalah itu. Daripada nol sama sekali. Nah ini. Nah contoh yang kedua. Teladan Nabi ini yang paling susah saya tiru. Saya tidak pernah begini Bu. Nabi pulang ketok-ketok pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak dibukakan dengan Siti Aisyah. Beliau tidur di luar. Beda saya. Saya ketok-ketok turut-turut mungkin 15 atau 17 kali ya. Nggak dibuka di depan, saya ke jendela. Duduk. Kurang nyaring, saya nyaringkan sampai bangun.
Nabi tidur. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Siti Aisyah ternyata Bu, tidur di belakang pintu, menunggu baginda Rasulullah SAW. Tidak terdengar saja waktu itu. Kalau saya Bu, beliau tidur di luar nanti. Kalau saya tidur di luar Bu, fitnah. Kelahi sama bininya. Kelahi sama bininya atau wih disuruh bininya keluar tuh di kunci pintu. Saya enggak mau itu terjadi. Makanya saya masuk aja. Apapun yang terjadi. Atau saya tidur di luar, ini melindungi fitnah. Baginda Rasulullah luar biasa. Aduh, susahnya mengikuti Rasulullah. Tapi walaupun sedikit kita berusaha untuk mengikuti beliau. Makanya kita mengisahkan beliau. Yang kita kisahkan adalah beliau, bukan kisah kita, kisah beliau. Mudah-mudahan dengan begitu nanti kita bisa meniru beliau. Yang terakhir. Baginda Rasulullah adalah sebaik-baik kekasih. Sebaik-baik kekasih. Kita yang pernah muda atau yang sekarang sudah berkeluarga. Mengingat istri kita, merindukan istri kita. Istri kita belum tentu rindu. Kita memikirkan istri kita atau istri memikirkan suaminya. Suamiku bagaimana? Suaminya tidur aja Bu, yang dirindui tidur aja. Sudah makan sekalian suamiku itulah. Suaminya sudah 2 kali makan bakso. Sang istri belum makan apa-apa masih mikirkan. Begitu juga kita sebaliknya. Nah. Saling kita memikirkan orang belum tentu mikirkan kita. Pemuda, remaja. Kita mikirkan dia. Dia bagaimana sekarang dia? Dia belum tentu mikirin kita, bebungulan kita nih. Iya enggak usah makanya ya Dok. Makanya terbaik kekasih itu baginda Rasul. Rasul pernah duduk gini. Tapi enggak begini ya. Maksudnya duduk. Kalau duduk itu kan pakai begini, kalau begini berdiri. Lalu teman lalu bilang, kata Nabi, aku rindu sahabat. Aku rindu dengan saudaraku. Ingat yang disebut Nabi adalah saudara. Kata Nabi, aku rindu saudaraku. Bilangnya sahabat, Rasul, bukankah kami ini saudara engkau? Ya wahai sahabat, kalian itu sahabatku. Antum ashabi, kalian sahabatku. Tapi ada saudaraku. Saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku sementara dia tidak pernah lihat aku. Aku rindu sekali dengan dia. Kita ini sudah. Permasalahannya kita rindu dengan Nabi. Nah itu. Buktinya apa? Bersalawat juga kita. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, ini poin terakhir tadi. Salawat. Aktiru. Kata Nabi, perbanyaklah salawat. Bilang, iktar, perbanyak di sini, kata ulama, paling tidak dalam sehari semalam, baca salawat 300 kali. Paling tidak itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Yang lain silakan. Tapi kalau saya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina minimal 300 kali dalam sehari. Apalagi bisa lebih. Cerita penutup terakhir. Nah, saya sebut penutup supaya bilang enggak lama lagi nih habisnya. Gitu maksudnya nah. Jadi biasanya yang duduknya begini tadi gini, enggak lama lagi duduknya. Terakhir. Di zaman dulu ada orang berhutang. Berhutang 500 dirham. Saya tidak tahu dirham ini entah. Kalau sekarang kan negara yang menggunakan mata uangnya namanya dirham. Tapi bukan berarti dirham zaman dulu sama. Yang menggunakan mata uang dirham Kuwait dengan Yordan. Tapi mereka pun beda kalau dirupiahkan. Kalau Yordania 20.000 aja satu dinarnya. Kalau Kuwait saya tidak tahu. Tapi kalau dinar bahari itu sama dengan seperti kepingan emas. 500 dirham dia berhutang dengan orang. Banyak orang dia pinjam, terkumpullah hutang itu jadi 500. Waktu itu dia ditagihlah oleh orang-orang yang datang nih, yang jumlahnya sampai 500 dirham nanti hutangnya. Mau tidak mau karena ditagih terus dia datangi orang kaya, dia pinjam 500 dirham. Wahai orang kaya, saya pinjam uang Anda 500 dirham, saya mau bayar hutang. Dipinjamkan, kapan kamu akan bayar? Tanggal sekian. Oke, saya kasihkan, saya pinjamkan. Begitu dipinjam, datang orang minta, enggak bisa diputar untuk modal, habis 500 dirham hanya untuk bayar hutang. Sampai tiba saatnya nanti itu harus dibayar, beliau tidak bisa bayar. Datanglah sang punya uang menagih. Pak, mana uangnya? Hutangmu bayar. Mohon maaf, saya enggak bisa bayar, saya enggak ada. Loh, harus dibayar? Iya, saya tahu. Ini sudah sampai. Tapi saya tidak punya uang. Kalau begitu kamu saya laporkan ke hakim, ke qadhi. Dilaporkanlah ke hakim. Sampai di hakim, hakim pengadilan itu dilaporkan bahwa ini orang punya hutang,
Tapi dia tidak mau bayar, ini sudah jatuh tempo. Kata hakim bayar. Saya mau bayar. Tapi saya tidak ada uang. Kamu mau lari? Tidak ada. Kalau saya mau lari ngapain saya ke sini? Saya sudah dari dulu akan lari. Tapi saya mau bayar hanya tidak punya uang. Kalau gitu kamu ditangkap. Di penjara. Nah, apa kata beliau? Kalaupun saya di penjara, saya ikhlas, saya siap. Tapi dengan catatan izinkan saya pulang sehari saja. Mau pamit sama istri sama anak bahwa saya di penjara supaya tidak dicari. Bagaimana caranya kamu saya lepaskan? Saya izinkan pulang, pas kamu udah kembali. Pak Hakim, kalau saya tidak kembali, saya tidak mungkin datang ke sini. Kalau mau lari sudah dari dulu saya lari. Tidak, gini aja, siapa yang jamin kamu? Rasulullah yang jamin saya. Hah? Kata hakim, bagaimana caranya Rasulullah menjaminmu? Pak Hakim, seandainya saya tidak kembali besok, maka saya siap ditolak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bangganya punya Nabi Rasulullah, ya, saking membanggakannya Nabi, dijadikan Nabi sebagai penjaminnya, dan bingunglah si hakim ini, bagaimana kalau tidak dikabulkan sedangkan dia sudah mengucap seperti itu. Tidak mungkin tidak kembali, orang sudah bersumpah dia, kalau saya tidak kembali, saya siap ditolak, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Izinkanlah pulang. Sampai di rumah bilang sama istri, saya ditangkap karena tidak bisa bayar hutang, besok saya akan dipenjara. Jadi saya sini izin. Kok bisa kamu keluar? Kok bisa Anda keluar? Maka mau dipenjara. Siapa yang jamin? Saya jaminkan diriku kepada Rasulullah SAW. Saya diceritakan, saya bilang begini kepada hakim. Kalau begitu mari kita berdoa sambil bersolawat. Mudah-mudahan Allah memberi jalan. Betul. Ahli solawat memang ternyata beliau. Beliau baca solawat lalu berdoa. Ternyata malamnya bermimpi berkah solawat. Malamnya bermimpi dengan baginda Rasulullah. Kata Rasulullah dalam mimpinya, hei besok kamu datangi si wali, si gubernur. Bilang kepadanya, aku nitip salam sama dia. Katakan kepada si gubernur, tadi malam dia bingung. Solawatku sudah sampai 1000 atau belum. Katakan kepadanya sudah sampai 1000 dan sampai kepadaku. Dan sudah aku terima. Sampaikan salam dariku kepadanya. Maka besok pagi datanglah kepada si wali, si gubernur. Diceritakan bahwa saya bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau bilang, kemarin engkau, nah ini ragu dia. Bisanya orang ini tahu, berarti mimpi ini benar. Man ro'ani faqad ro'ani haqqa. Siapa yang mimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya itu adalah aku. Setan tidak bisa mau menyerupai aku, kata baginda Rasulullah SAW. Datang, hai wali, saya dapat pesan dari baginda Rasulullah. Saya bermimpi bertemu Rasulullah. Saya disuruh datang kepadamu. Sebelumnya disalam beliau. Selama ini yang kau amalkan istiqomah 1000 kali dalam sehari. Didengar oleh Rasulullah, diterima. Dan tadi malam kamu ragu. Sudah 1000 atau belum? Kata Nabi, sudah sampai 1000. Dan sekarang tolong aku. Senangnya ini menerima salam dari Rasulullah, si wali, si gubernur. Tolong aku punya utang 500 dirham. Berapa utangmu? 500. Diambilkan dari Baitul Mal. Karena untuk menolong orang boleh. Sisanya, saking senangnya gubernur, diambilkan uang 250 dirham. 2.500 dirham, sorry. 2.500 dirham dikat lagi ke dia. Uang pribadinya, saking senangnya dapat kabar Rasulullah ngirim salam. Dapat sudah 3.000 dirham. Lalu pergilah dia ke hakim, ke qadhi. Mau bilangi bahwa qadhi aku sudah punya uang, mau bayar hutang. Belum lagi masuk ke rumahnya qadhi, ke rumahnya hakim, sudah disambut oleh hakim, dipeluk. Terima kasih. Karena engkau, saya bermimpi tadi malam bertemu Rasulullah, dan Rasulullah bilang kepadaku, tolong orang itu, bayarkan hutangnya. Kalau kau bayarkan hutangnya, maka aku juga akan menolongmu di akhirat dan memberimu syafaat kelak. Dikasih uang 500 dirham. Bawa uang 3.500 dirham dari rumah qadhi. Terakhir, datang ke tempatnya si punya hutang. Belum lagi sampai ke rumahnya si punya hutang. Si yang punya uang, yang meminjamkan uang. Lalu dijemput, dipeluk lagi dia. Terima kasih wahai saudaraku, karena engkau, aku bermimpi dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata kepadaku, kalau kau bebaskan hutangnya, maka aku akan menolongmu di akhirat kelak. Lalu dipeluknya, dikasihnya lagi uang 500 dirham. Bawa uang 4.000 dirham. Luar biasa, berkah sholawat. Nah kita
mudah-mudahan bisa merasakan hal yang sama. Tentunya dengan keistiqomahan. Marilah jadikan sholawat sebagai pelipur lara kita di saat kita mendapatkan masalah. Jadi berkah sholawat kita mendapatkan rahmat. Berkah sholawat maka kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah di surga kelak. Dan berkah sholawat Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Karena dengan sholawat satu rahmat saja yang Allah berikan kepada kita, padahal Allah balas 10 rahmat jika bersolawat, satu rahmat saja Allah akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Seberat apapun masalah kita. Maka dari itu kebingungan kita, kegalauan kita tutupi dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW minimal 300 kali. Demikian mudah-mudahan kita bisa mengamalkan senantiasa bersolawat. Tekun tadi mohon maaf bukan bermaksud ria, tapi ini menyampaikan sebelum kau menyampaikan lakukan. Ternyata perjalanan masuk Kukar tadi Tenggarong sebelum sampai ke sini dapat 300 tadi dengan tasbih. Nah, apalagi kita dengan tasbih-tasbihan itu sebentar aja ternyata. Jadi kalau nanti di perjalanan macet, lampu merah, ya lebih baik bersolawat. Kalau kita mau keras-kerasan juga naik di atasnya mobil susah juga. Mau lewat bawahnya mobil juga susah. Ya kalau mau naik trotoar juga nggak bisa. Lebih baik kita bersolawat aja. Mau bahamuk tetap begitu juga, merahnya tetap segitu juga jaraknya, waktunya. Jadi baik bawa bersolawat aja. Demikian, terima kasih. Mohon ampun kalau ada kesalahan dan kehilapan. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha benar. Kalau ada yang salah datang dari kami pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari salah khilaf. Demikian yang dapat kami ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah. Akhir kata, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada Bapak Dewan Guru Mandua Kukar untuk dapat ke depan, bisa foto dulu bersama kita untuk acara hari ini, dokumentasi. Silakan Bapak-bapak.